महत्वपूर्ण विगतो। मुख्य आरोपी तुषार भट्टनी रेग्युलर जामीन अरजी रद्द कराई है। तमाम 5 आरोपीओ ज्युडिशियल कस्टडी में धकेलाया है। पुलिसे विद्यार्थीओ और वालीओना निवेदन पण लीधा है। परशुराम रॉय ने मेडिकल एडमिशन माटे नाणां आप्या होवानुं पण सामे आव्युं। 2.30 करोड़ रूपियाना चेक मार्फते नाणाकीय व्यवहारो परशुराम रॉय साथे करवामां आव्या होवानुं तपासमां जणाई आव्युं। जे विद्यार्थीओनी यादी मळी आवी हती तेओ पैकीना वालीओ अने विद्यार्थीओ द्वारा नाणाकीय व्यवहारो करवामां आव्या हता। पुलिस द्वारा आरोपीओना मोबाइल अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कब्जे लई FSL में मोकलवामां आव्या। तेमां मुख्य आरोपी तुषार भट्ट द्वारा जामीन अरजी मूकवामां आवेली हती, पण पोलीसनी हाल सुधीनी जे तपास छे तेनाथी कोर्ट मेजिस्ट्रेट साहेब खुश हता अने एनाथी एमने संतोष छे। अने मेजिस्ट्रेट श्रीनुं एवुं पण जणाववानुं थाय छे के आ जे रीतना तपास चाली रही छे ने आ जे प्रमाणे आमां जे पुरावो मळे छे ते मुजब हाल एमना जामीन अरजी नामंजूर करेली छे अने एमने हाल कस्टडीमां चालू राखेला छे। तो कन्सल्टन्सी माटे अने मेडिकल अथवा अन्य कॉलेजोमां एडमिशन माटे रॉयनी पोतानुं सेमिनार चलावतो हतो अने एना कारणे आ बधा कॉन्टेक्टमां आवेला हता। सारी कॉलेजमां एडमिशन अपाववानी वात करीने घणा लोको पासेथी 30 लाख थी लईने 50 लाख 60 लाख अलग अलग जेवा पेरेंटनी स्थिति ए प्रमाणे चेक लीधेला छे। राजकोट आगकांड में आरोपी अशोक ने कोर्ट में रजू कराशे। पुलिस समक्ष हाजर थयेला अशोक ने कोर्ट में रजू कराशे। आरोपी अशोक सिंह जाडेजा गेम जोन जमीननो छे मालिक। गेम जोन दुर्घटना की फरियाद बाद आरोपी फरार हतो। गईकाले पुलिस समक्ष रजू थता सत्तावार धरपकड़ करवामां आवी। आरोपी अशोक सिंह जाडेजा अंध छे। पुलिसे आरोपीनुं मेडिकल चेकअप पण कर्युं हतुं। टीआरपी गेम जोन आगकांड में पुलिसे 6 ना नामजोग फरियाद करी हती, जेमां 5 आरोपीओ पकड़ाया हता, ज्यारे 1 अशोक सिंह जाडेजा फरार हतो। आम पुलिस ने नोंधायेल 6 नामजोग आरोपीओ पकड़ाई गया है। अत्यार सुधीमां आ केसमां पुलिसे 10 आरोपीओ ने पकड़्या है। राजकोट अग्निकांड बाद राज्य में ठेर ठेर फायर सेफ्टी ने लई कड़क कार्यवाही करवामां आवी रही है। त्यारे मोरबी फायर विभागे शहरना विविध विस्तारों में फायर एनओसी तेमज बीयू परमिशन ने लईने चेकिंग कर्युं हतुं, जेमां अत्यार सुधीमां 290 करता वधु मिलकतोने नोटिस फटकारवामां आवी। पंचासर विस्तार में फायर सेफ्टी विना गैरकायदेसर चालता प्ले हाउस और ट्यूशन क्लासीस सामे पण कार्यवाही करी चेतवणी अपाई है। पंचासर रोड पर आवेली जग्या पर घणा बधा कॉम्प्लेक्स अमने एवा जोवा मळ्या के जेना बीजा अने त्रीजा माळे प्ले हाउस, नर्सरी, ट्यूशन क्लासीस आ बधा चालता हता। जे आपणे बधा ट्यूशन क्लासीस ने अने कॉम्प्लेक्स आखाने नोटिस आपेली छे। जामनगर में स्कूल वान चालको नियमों ने घोड़ीने पी गया। स्कूल वान में फायर सेफ्टी न होवानुं सामे आव्युं। स्कूल वान की परमिशन पण न होवानुं स्वीकार्युं। कोई दुर्घटना सर्जाय तो जवाबदार कोण? ज्यारे वेकेशन पूरुं थयुं छे अने हवे शाळाओ धमधमी रही है, त्यारे स्कूल वेन और रिक्शा चालकों में बेफाम रीते जे विद्यार्थीओने बेसाडवामां आवे छे, ज्यां केटलाक वाहन चालकोए तो नियमोने घोड़ीने पी गया है। स्कूल वान में फायर सेफ्टी न होवानुं सामे आव्युं छे। तपास में ए पण सामे आव्युं छे कि स्कूल वाननी परमिशन पण नथी एवुं वाहनना चालक खुद स्वीकारी रह्या छे। सीएनजी रिक्शा है तो आनी अंदर सिलिंडर है? हाँ, सिलिंडर तो है ज ने। क्यों सिलिंडर है? सीएनजी नु। फायर सेफ्टी नु? फायर सेफ्टी नु नहीं। स्कूल रिक्शा तरीके परमिशन है? तो कहीं अकस्मात साथे तो जवाबदारी कोनी? ये 100% ની વાત છે પણ અટાણે द्वारा गाइडलाइन बहार पड़ी पालन ના પાલન કરવાનું છે પણ એ આ લોકો બધા એમ કહે છે ને અઠવાડિયું 10 દિવસનો ટાઈમ આપવો અમને એમ टाइम આપવાની વાત છે। જે પ્રકારના દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, હાલ સ્કૂલમાં જે બાળકો અભ્યાસ કરતા હોય તેમને અહીં લઈ જવામાં આવી રહ્યા છે। કોઈ પણ જાતની ફાયર સેફ્ટીના સાધનો ન હોય તેવું ક્યાંક ને ક્યાંક ઉડીને સામે આવ્યું છે। જામનગરમાં જે સ્કૂલ રિક્ષાઓ છે તે સ્કૂલ રિક્ષામાં લોલમ લોલ હોય અને કોઈ પણ જાતની આરટીઓની પરમિશન વગર પણ જે પ્રકારે રિક્ષામાં છે તે વિદ્યાર્થીઓને ભરીને જતા હોય તેવું ક્યાંક ને ક્યાંક ન્યૂઝ 18 ગુજરાતીની રિયાલિટીમાં સામે આવ્યું છે। કિંજલ કારસરિયા, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, જામનગર। अरवलीना मोडासाथी एक महत्वपूर्ण खबर આવી રહી છે। અહીંયા રખડતા શ્વાનનો આતંક જોવા મળ્યો। 5 વર્ષના બાળકને મોઢાના ભાગે બચકા ભર્યા। મોડાસાની બાગેનિશાત સોસાયટીમાં આ ઘટના બની, જ્યાં ગંભીર રીતે ઘાયલ બાળકને સારવાર માટે લઈ જવાયો છે। સાર્વજનિક હોસ્પિટલમાં તેની સારવાર ચાલી રહી છે। નગરપાલિકા દ્વારા રખડતા શ્વાન અંગે કાર્યવાહી કરવાની માંગણી પણ થઈ રહી છે।
2 મહિના પહેલા પણ એક સાથે 10 લોકોને બચકા ભરવાની ઘટના બની હતી. ત્યારબાદ આ બીજો એવો બનાવ છે કે જ્યાં રખડતા શ્વાને એક બાળકને પોતાનો શિકાર બનાવ્યો હોય અને બચકા ભર્યા હોય. વધુ માહિતી સાથે અરવલ્લીથી સંવાદદાતા હાર્દિક પટેલ જોડાયા છે. હાર્દિક, મોડાસામાં આ બીજો બનાવ છે જ્યાં રખડતા શ્વાને સ્થાનિકોને શિકાર બનાવ્યા હોય. ચોક્કસથી મોડાસા શહેરમાં અગાઉ પણ 2 મહિના પહેલા આ પ્રકારની ઘટના બની હતી કે જ્યાં જે હડકાયા જે રખડતા જે શ્વાનો છે તેમને આતંક મચાવ્યો હતો. જ્યારે ગત રોજ એક ઘટના સામે આવી છે જેમાં 5 વર્ષના માસૂમ ભૂલકાને મોઢા ઉપર બચકા ભરવામાં આવ્યા છે આ શ્વાન દ્વારા. અને જે મોડાસાની બાગે નિશાદ સોસાયટી છે તે વિસ્તારમાં ઘટના બનવા પામી છે. ઘટના બન્યા બાદ સ્થાનિક આગેવાનો અહીં આવી ગયા હતા અને બાળકને મોડાસાની જે સાર્વજનિક હોસ્પિટલ છે ત્યાં લાવવામાં આવ્યો છે, જ્યાં તેની સારવાર કરવામાં આવી રહી છે. પરંતુ સ્થાનિક લોકોની માંગ છે કે અગાઉ પણ 2 મહિના પહેલા જયારે 10 લોકોને બચકા ભરવામાં આવ્યા હડકાયા કૂતરાઓ દ્વારા, ત્યારે આજે રખડતા જે શ્વાનો છે તેના આતંક વચ્ચે લોકો ભયભીત બન્યા છે. નગરપાલિકા દ્વારા જે રખડતા શ્વાનો છે તેમની સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે તો તેમને પકડી અને અન્ય જગ્યાએ મૂકી દેવામાં આવે તેવી માંગ હાલ કરવામાં આવી રહી છે. જી હાર્દિક, આભાર સમગ્ર માહિતી આપવા માટે. આગળ વધુ સમાચારો પર નજર કરીશું. હાલ રોકાઈશું એક બ્રેક માટે. આમાં કોઈ પડી જાય કે કોઈ પણ જાતનું કોઈ વ્યક્તિગત નુકસાન થશે તેને જવાબદાર કોણ? તંત્રને આ વસ્તુને જાગૃતિ લઈ અને આ કામ પૂરું કરવું જોઈએ. અમે ટીડીઓ સાહેબની ઓફિસમાં મળવા ગયા પણ અમને કોઈ મળવાનો એવો કંઈ નહીં. અમે 2 થી 2.5 કલાક જેવા અમે ઊભા રહ્યા પણ અમને કોઈ રિસ્પોન્સ મળ્યો નહીં. પછી આવો એવું કહી અને અમને મોકલી આપ્યા. બનાસકાંઠાના દિયોદર પંથકમાં વરસાદ થતા ઠંડક પ્રસરી. દિવસભરના અસહ્ય ગરમીના ઉકળાટ બાદ વરસાદ વરસ્યો. વરસાદ વરસતા ખેડૂતોમાં અનેરો આનંદ જોવા મળ્યો. ભારે પવન સાથે વરસાદ થતા લોકોએ ગરમીમાંથી રાહત અનુભવી. દિયોદર પંથકમાં વરસાદથી ખેડૂતોને વેપારીઓ ખરીદેલી જણસી પલળી. પ્રથમ વરસાદમાં દિયોદર એપીએમસીમાં જણસી પલળી જતા નુકસાન થયું. હવામાન વિભાગની આગાહી હોવા છતાં તંત્રની બેદરકારી. રાજકોટના લોધિકા તાલુકાના વિસ્તારોમાં વરસાદ. લોધિકા નજીક અનેક ગામડાઓમાં વરસાદ ખાબક્યો. પાંભર, ઇટારા, વડબાજડી, હરિપરવાડ સહિતના ગામે વરસાદ. રાજકોટ શહેર અને જિલ્લામાં ખેડૂતોને વાવણી માટે આશા બંધાઈ. વલસાડમાં જામ્યો વરસાદી માહોલ. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટો છવાયો વરસાદ વરસ્યો. અસહ્ય ગરમી વચ્ચે વરસાદ થતા વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ. દક્ષિણ ગુજરાતમાં પહોંચતા જ ચોમાસું નબળું પડ્યું. ઉકળાટ અને બફારાનું પ્રમાણ 40 થી 50% રહેશે. સાયક્લોનિક સર્ક્યુલેશનને લીધે 4 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી. ભારે વરસાદ માટે હજુ પણ જોવી પડશે રાહ. વરસાદને લઈને હવામાન વિભાગની આગાહી. રાજ્યમાં 7 દિવસ સામાન્ય વરસાદની આગાહી. આજે રાજ્યના કેટલાક ભાગોમાં થંડરસ્ટોર્મ સાથે વરસાદની આગાહી. આજે અમદાવાદ, આણંદ, પંચમહાલ, દાહોદ, મહીસાગરમાં વરસાદની આગાહી. વડોદરા, છોટાઉદેપુર, નર્મદા, ભરૂચ, સુરત, ડાંગ, નવસારીમાં પડી શકે વરસાદ. સૌરાષ્ટ્રના અમરેલી, ભાવનગર માટે હવામાન વિભાગે કરી આગાહી. સુરેન્દ્રનગરના લખતરમાં ભરબજારે આંખલા બાખડ્યા. મજમુ ડેલા પાસે રસ્તા વચ્ચે આંખલા યુદ્ધથી લોકોમાં ફફડાટ ફેલાયો. તંત્ર દ્વારા રખડતા પશુને લઈને કામગીરીમાં નિરસતા તંત્રની માત્ર કાગળ પરની કામગીરીથી લોકોમાં રોષ. દ્વારકાના સલાયામાં આખલાનો આતંક. જાહેર રસ્તા પર 2 આખલા વચ્ચે યુદ્ધ જામતા નાસભાગ મચી. આખલાના ત્રાસથી સ્થાનિકો પરેશાન. અમદાવાદમાં રખડતા પશુઓને પકડવાની ઝુંબેશ. એક દિવસમાં 38 જેટલા પશુઓ પકડાયા. કાળીગામ, સરદારનગર, ઓઢવ અને નિકોલમાં શરૂ કરાઈ ડ્રાઈવ. હાઈકોર્ટના આદેશ બાદ ઢોર પકડવાની કામગીરી શરૂ. વડોદરામાં તસ્કરોનો આતંક. ગોયા ગેટ મહાલક્ષ્મી પાર્ક સોસાયટીમાં ત્રાટકેલા તસ્કરો સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ. બંધ મકાનમાં ચોરી કરવાનો કર્યો હતો પ્રયાસ. કંઈ હાથ ન લાગતા વિલા મોઢે પરત ફર્યા તસ્કરો. અમદાવાદમાં પાણીની સમસ્યા મુદ્દે હોબાળો. એએમસીની ઉત્તર ઝોન કચેરી ખાતે સ્થાનિકોનો દેખાવો.